I was just rehearsing my speech and suddenly called me. um, this is a very, very special day. Romba special day. I have waited for this day for almost 2 years, and it's happening. It still feels like a dream to be standing here in front of our Nama Vetri sir and all the casting crew. I am extremely happy for all of us that all the hard work, all the sleepless nights, all the efforts that we have put into this film, it's finally happening. In few days you'll all get to see the film. So it's truly, truly special. I was waiting for the guests to arrive, but I think they're going to come in sometime. I'm looking forward to meet Nama Sir, Sethupathi sir, big fan of him. I wanted to thank Vetri sir for supporting the film and being the guiding force throughout this journey. Thank you so much, sir. I have been your fan. I have been biggest fan of your work, and it's truly, truly special to be associated with you. I'm an even more bigger fan of yours for the kind of person that you are. Thank you so much, sir. Thank you. And I want to thank, sorry, I forgot to mention, media, press, everyone for coming, taking out time and giving your good energy to us. Without your support, we are nothing. And if you support us like this, artists like me, we feel encouraged to tell more stories, more good stories. So thank you so much. I want to thank my director, Vicky. Where is Vicky? Vicky. Thank you so much for believing in me with Rati. It's a very, very special role for me, and I am so fortunate that I got to play Rati. I got to live her through your vision. It's truly, truly special for me, and I wish all the luck to you, all your hard work and efforts that you've put into this film. It should all be worth it, and you go places and you make more wonderful films ahead. And my co-star Kavin, you've been great co-actor. You've been very dedicated, very focused on set, and it really helped me perform better. And thank you so much for being the sweetest co-star. Andrea and we worked on one Telugu film. Telugu screen la, Tamil screen la. So it's very exciting that we are sharing this screen space again. We couldn't be together in any scene in this film, but I'm very happy that I'm part of your production. And many congratulations. I hope you produce more great films ahead, and wish you all the success. And our man of the day, Chitkalingam sir, where are you? I can't see him. Is he? No. So I want to thank you, sir, for all the burden that you have taken on your shoulder and carried this film this far. I just wish all the luck to you, all the success to you. I hope you continue to make great cinema, and you continue to create some really solid content for all the creators. G.V. Prakash sir, thank you. Thank you for giving me my first ever dance number. This is the first time in my 7 years of career I'm dancing on screen, and it's only because of you. Thank you. Full, beautiful, jolly songs. Forgive me. I was thinking that I'll speak few lines in Tamil, but it was so sudden, I'm forgetting it. Don't call me first one to... Promise, next event? Next time, give me a little time I'll give you to rehearse again. And beautiful, I felt beautiful. I hope I'm not forgetting anyone. To the entire cast and crew, Thank you for
choreographing my first ever dance number. You and your team, thank you so much. I hope I didn't trouble you. I tried to match up to your expectations and I hope I did well. Thank you, sir. To cast and crew, big shout out. I really hope all the hard work, all the love that we have poured into this project, it is received and perceived well with the audience. They love us, they accept us, and yeah, thank you so much. Romba Nandri. I really hope I'm not forgetting anyone's name, but if at all by mistake, please know that you all are in my heart, and thank you. 21st Cinema Theatre, 21st November Theatre La Pakistan. Thank you, Romba Nandri. Thank you so much. Thank you. You have a couple of requests in our please. Thank you, ladies and gentlemen. Yes. I'll sing Kanamudi. Sorry, G sir, I'll just try. Kanamudi Kakamulla Puruvandu Kuruvanilla Nirana Pola Niratiri Vera Esupalevare Vandu Velichotare. No, I will sing more. You want to sing more? Come on, guys. My favorite line. Puriyalaye, unpaase, theriyalaye. Satyama madam, talakka puriyala, wo paase ke yaar theriyala. Satyama madam, niche ko teri kai naavaga. And the effort kaakku super ah kai pididala. Enna varu maatravanga. Ennaga oru favor. Idhe paattu neenga naan paadikirom. TV sir aadiyadhu record pannidala kai. Adha photo neenga aadudhu. Okay. Okay ya? Call sir also on the stage and sing another. Some will that. Very warm welcome to the Tamil industry. May you have some fabulous films. May you have some great energy here. And only wishing you a lot of love. Okay, can we give a big up to the guy? Thank you. Thank you very much. எல்லாருக்கும் நெருசனை நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். சாயந்தரம் அந்த தான் பேச மாட்டேன், கவலைப்பட்டேன். இந்த படத்துக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த டைரக்டர் விக்காங்கன், சொக்கண்ணன், ஓனரம்மா ஆந்திரியா மேடம், வெற்றிமாறன், கவின் எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். பார்க்கறதுலாம் தெரியுது, தலையாடுது, என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல. முதல்ல விக்காங்கன் கிட்ட போயிடலாம். இந்த படத்துல ஆமாண்ண இந்த படத்துல ஒவ்வொரு வாங்கி ஏற்றின்னு ரசிச்சு ருசிச்சு உள்ள டீப்பா போய் ஷூட் பண்ண வரல. நானும் அப்பப்போ சொன்னேன், இவன இது வெற்றிமாறன் சார் பண்ணா நீ இந்த மாதிரி படம் எடுத்துட்டு இருக்க அப்படின்ட்டு. ஆமா இல்ல அப்ப இன்னொரு நாட்டைக்கு போனான்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்தாங்க. அது படம் பார்த்தா தான் தெரியும். விக்கானன் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி, இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக. இந்த படம் உங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும். ஆதி ராஜசேகர் சார் பத்தி சொல்லலாம்னா, நான் ஒரு படம் 3ஆம் படம் பண்றேன், நெட்ரிகன் ருத்ரன், இது 3ஆம் படம் சார். அவரை பத்தி நம்ம எதுவுமே சொல்லணும்னா இயக்குனர் சக்கர் மாதிரி அவர் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்க கேமரால. சார் ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுக்கு. பவன் வந்து எனக்கு 20 வருஷமா தெரியும் தலை. நானும் அவர் டான்சர் தலை, பெரிய டான்சர். ஒண்ணு அவர்கிட்ட கத்திய கடப்பாதையை கொடுத்து சார் வில்லனாவே காமிச்சிருக்கீங்க சார், பெரிய டான்சர் சார் அவரு. ஆனா கத்தியில வச்சுட்டு கத்தாலே ஒரு விழுத்தனம் பண்ண பத்தியா நீ என்ன சூப்பர் ஒண்ணு. ரொம்ப சந்தோஷம். தானு சார் இருக்காரு, ப்ரொடியூசர்லாம் ப்ரொடியூசர் அவரு, ப்ரொடியூசர் சூப்பர் ஸ்டார் சொல்லுவேன் சார். நானும் வீரத்தை அடிச்சுட்டு தான் வந்துக்கிறாங்க. ஆமா அதே 5ஆம் நம்பர் திருவிழா ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா அவர் வந்து சினிமாவில் வந்து 4 ஷீட் 6 ஷீட்ல முன்னாடி அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஒருத்தர் 24 ஷீட் அடிக்கிற அவங்க 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடில எங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம் ஆகும். நான் வீரசார் ஷீட் தானு சார் ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எல்லாருக்கும் அவர் தான் ஒரு வழிகாட்டி மாதிரி சொல்லுவேன் நான். கதிரேசன் சார் வணக்கம் சார். ஜிவி தமிழ் சினிமாவின் வைரம் மாறினீங்க. என்ன ரெண்டு நேஷனல் அவார்டுல. ஆமா இதுக்கப்புறம் குடும்பத்துக்கு ஒன்றும் நினைக்கிறேன். என்ன
தேங்க்யூ. சிவதல்ல ஆமா தெரியும். சரி பேர் மாமா கூட சொல்லிக்கலாம். சேது மாமா அவர் வந்து அவர் கூட நான் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன். அவர் எனக்கு நம்ம நடிக்கிறதுலாம் ஒரு பாராட்டுறதுன்னா அது சேது மாமாவை தான். நம்ம நடிச்சு ஒரு ஃபோன் பண்ணா அது அவர்கிட்ட தான் வரும். ரொம்ப நன்றி. அவரோட ஒரு படம் பண்ணேன். வாழ்க்கையிலே யதார்த்தமா இருப்பாங்கல, நடிப்பிலே யதார்த்தமா இருப்பாங்கல. நான் எப்படியாவது எனக்கு டேரக்டர் கோத்தோன்னு நினைக்கிறேன், முடிய மாட்டேங்குது. நான் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். இந்த டியா நான் கோபி கிட்ட பொட்டக்கிட்ட சண்டை போட்டா எப்படி காலில் வருதுன்ட்டு அழகா சொன்னீங்க. நான் நேற்று கூட சண்டை போட்டு இந்த வீடியோ காமிச்சேன். சிவதனை பாரு இந்த எவ்வளோ அழகா பேசியிருக்காரு, எப்படி காலில் வருதுன்ட்டு. தைக்கிட்டு காலை வரும், நீ ஃபர்ஸ்ட் காலில் விட சொன்னா என்ன. அந்த வீடியோலாம் பார்த்தா கோர்ட்டில் பாருங்க டைவர்ஸே வாங்க மாட்டாங்க இருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாமா, சூப்பராக இருந்தது. அது ஆண்ட்ரியா மேடம் சொன்னோம். அவங்கள பற்றி சொன்னால் வடசேரி மொத்தமே ஒரே டேரக்டர் முடிச்சிருக்காங்க. நான் ராஜ பொட்டாட்டிடா அப்படின்ட்டு ஒரே டேரக்டரில் அந்த படம் கதையே இருக்கும். மேடம் இந்த படம் அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுக்கு பணம் கொண்டு கொண்டோம். வெற்றிமாறன் சார் வந்து தமிழ் சினிமாவில் நம்ம வந்து ஒரு காலம் தூக்கி விட்டுருவாங்க. எப்பவுமே எந்த ஸ்டேட் போனாலுமே எங்க ஏரியாவில் ஒரு வெற்றிமாறன் ஒருத்தர் இருக்காரு. அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கலாம். சார் இந்த வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றி சார். அதுவும் நான் வந்து உங்க படத்தை நடிக்க முடியனாலும் உங்க ப்ரொடக்ஷன்ல நீங்க வந்து ஒரு பார்த்து ஒரு கரெக்ஷன் பண்றீங்கல்ல, அதுவே பெரிய சந்தோஷமான விஷயம். இது எப்படி எங்க டேரக்டரு நம்ம வேற என்ன நம்ம வாழ்க்கை நம்ம இன்னைக்கு நிற்கிற இடம் எல்லாமே அவர் கொடுத்தது தான். சார் ரொம்ப நன்றி. கவின் வந்து எல்லாம் அது வந்து நம்ம வீட்டு பையன் மாதிரி நான் பாராட்டாம யாரும் பாராட்ட முடியும். அந்த மாதிரி நம்ம உரிமையெடுத்துக்கலாம். கவின் இந்த படமும் ரொம்ப மெச்சூரிட்டியா இருக்கு. கூட நடிக்கிற நாசமா போகாம பார்த்துட்டு நாசமா போக விட்டுறாம என்னையே கை முடிச்சு ஐயோ அப்புறம் இந்த மாதிரி டைரக்ட் பேச விடாம என்னை வந்து ஒரு சட்டலா ஒரு நடிக்க வச்சேன். இதே மாதிரி சேர்த்து சொல்லுவாங்க. கூட நடிக்கும்போது நல்லா அவங்க கையோட சேர்த்து அனுப்பிச்சுப்பாங்க. அது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த படம் வந்து ரொம்ப பெரிய படமா அமையும். இது மட்டும் இல்லை, இதுக்கப்புறம் நீங்க சைன் பண்ணிக்கிற எல்லா படமும் ரொம்ப நல்ல படமா அமையும். நன்றி, வணக்கம். ஓகே, முதல்ல நீங்க மாறக்கூடியவர் ஜிவி பிரகாஷ் அவர்கள். அவருடைய மாஸ்க் போடுறீங்க, உடனே ஜிவி பிரகாஷ் மாறிடுவீங்க. சூப்பர். ஓகே, அடுத்து வந்து ருஹானி சர்மாவுடைய மாஸ்க் போட்டுக்கிறீங்க. உங்களுக்கு தெரியல எனக்கு அவ்வளவு ஹீரோயின் அந்த படத்துல என்ன பண்றீங்க? ருஹானி சர்மா மாறிடுவீங்க. ஓகே, அடுத்தது ஆண்ட்ரியா மேடமா மாறுறீங்க. சொல்லிட்டேன். ஏமா மாஸ்க் போட்டு தான் பேசுனேன். நீங்க புதுசா ஒரு மாஸ்க் போட்டு சொல்றேன். இது புதுசு வேற மாதிரி. ஓகே, கவின் சார் மாறுறீங்க. அதுதான் இப்ப பண்ணிட்டீங்க. நீங்க அதை பண்ணல, வேற மாதிரி. வேற என்ன பண்றோம்? இப்ப கவின் சார் மாறிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? காலையில எழுந்த உடனே எந்திரிச்சு என்ன பண்ணுவேன்? அதான் தெரியும். காலையில எந்திரிச்சாங்க மதியம் எந்திரிக்கும். ஓகே, இதே தெரியும் சார் மாறிடுவீங்க. தலைவர் டேமேஜே வர மாட்டேன். சரி, வெற்றிமாறன் சார். ஐயோ கரெக்ட் கையூர் ரொம்ப இருக்கும். அதெல்லாம் போகவே போகுது. லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் நெல்சன் சார் மாறிடுவீங்க. ஐயோ நான் வீட்டுக்கு போனோம், நிறைய படம் கொடுத்தோம், நிறைய சாப்பாடு சாப்பிட்டோம். நம்ம பேட்ல சாப்பாடு தீர்ந்துச்சு நான் தரேன். ஒரு ரூபாய் மிச்சம் போட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு சாப்பிடுன்னு சொல்லுவேன். அது கெட்டுறதுமா? சரி, நல்லா இருக்கீங்க, சௌக்கியமா இருக்கீங்க, இப்படியே இருக்கிற வாழ்த்துக்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள். வணக்கம். இப்போதான் கவிங்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன். நிறைய வருஷம் ஆயிடுச்சு நான் ஒரு ஆடியோ லான்ச் ஃபங்க்ஷன் அட்டெண்ட் பண்ணி. பிகாஸ் yeah, it's been a while I think since I've had a big screen release in Tamil. So in the Padathoda Kadai Madri, the stakes are high. I think for all of us, it's an important film for Kavin in his career. Ruhani was first Tamil padam, Vikarnan first padam, and Chakku sir, வணக்கம். Chakku sir
முதல் படம் as a producer, and so with all your blessings, hopefully it will be a grand success. None of this would have been possible without the mentorship of our dear sir, Mr. Vetrimaran. He's out of the grand puppet master madri. Nangalla, you know, like his little puppets. But thank you for everything. GV sonna madri, we actually go a long way back, and in the album Bayangama just is hit it out of the park. Really, I think it's recent album, of course Amaran is very beautiful, but it is just a fun album. You know, it's one of your most fun albums, and I really think you to the Bayangama connect album. RD sir ஒரு படம் ஷூட் பண்ணால் அந்த படத்தில் எல்லாரும் அழகாக இருப்பாங்க. அதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ தேங்க்யூ சார், அண்ட் of course thank you to all my co-actors and Pavan. I guess I prefer to keep my speeches short and sweet. So please wish us all the very best for November 21st. Thank you. மாஸ்க் என்ன சொல்றது, ஒரு ரொம்ப எல்லாருமே ரொம்ப தெரிஞ்ச டீம். ஸோ அதில் வந்து ஒரு பகுதியாக ஐ திங்க் நான் லாஸ்ட் மினிட்ல தான் ஆட் ஆன நினைக்கிறேன் அந்த ஃபிலிம்குள்ளே வெற்றி சொல்லி. முதல்ல இங்கே வந்த அனைவருக்கும் வணக்கம். தாமஸ் சார், கதிரேசன் சார், அப்புறம் நெல்சன் சார், கிங்ஸ்டன் சார், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ பெஸ்ட் விஷஸ் டு ஆண்ட்ரியா. அவங்க வந்து அவங்க ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆன, அவங்க சிங்கராக ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஹாரி ஸ்டுடியோக்கு வந்து மீட் பண்ணி அவங்க அன்னியனில் பாடும்போது நான் இருந்தேன். அன்னைக்கு வந்து நானும் அவங்க வந்து அன்னியனில் வந்து சேர்ந்து பாடினோம், ஒரே ஆல்பமில் பாடினோம். ஐ ரிமெம்பர். அப்போ வந்து நாங்கள் ஸ்கூல் கல்ச்சுரல்ஸ்லாம் பண்ணும்போது அவங்க வந்து லேடி ஆண்டாவில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ கல்ச்சுரல்ஸ் அப்பயும் அவங்க பயங்கர ஃபேமஸ். அவங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க சிங்கராக அவங்க ஒரு ஸ்டேஜ் அவங்க லைட் மியூசிக்கில் பாடும்போதும் காம்படிஷன் வந்து அவங்க ஸ்கூலுக்கு எங்கள் ஸ்கூலுக்குலாம் இருக்கும். ஸோ அப்போ தான் எனக்கு அவங்களை தெரியும். அண்ட் தென் அன்னியனில் அவங்களுடைய ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆகிற அன்றைக்கி நான் இருந்தேன். ஸோ ரெண்டு பேருமே பாடினேன் ஹாரிஸ் மியூசிக்கில். ஸோ இப்போ வந்து அவங்க வந்து ஓன் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சு, ஸோ ஷி ஸ்டார்டட் வித் திஸ் ஃபிலிம். ஐ விஷ் த பெஸ்ட் ஃபார் ஹர். அவங்களுக்கும் சொக்கலிங்கம் சாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ப்ரொடியூசராக இந்த படம் வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஃபிலிமாக இருக்கும். ஒரு கலெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஃபிலிமாக அமையணும். அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நிறைய படங்கள் அவங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வெற்றி அவருக்கும் திஸ் ஃபிலிம் ஷுட் பி ஒன், என்ன சொல்கிறது, இந்த பவன் சொன்னார் கடையை பல கடைகளை வந்து திறப்பாரு அப்படின்னு. ஸோ கடையை வந்து திறந்துடலாம் இந்த படத்துக்கு அப்புறம். ஸோ பெஸ்ட் விஷஸ் டு வெற்றி. அதுக்கப்புறம் வந்து டிரெக்டர் விக்ரமன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெற்றி வந்து விக்ரமன் அனுப்பிச்சாரு. அந்த ஐடியா ஒன்று சொன்னாரு, ரொம்ப குவர்க்கியாக இருந்துச்சு. லைக் அன்லைக் வெற்றிமாறன் ப்ரொடக்ஷன், அன்லைக் வெற்றி அப்படிதான் இருந்துச்சு. எப்படி என்ன வெற்றி ஒரு மாதிரி வேற மாதிரி இருக்கு, இது எப்படி பண்றீங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டு அப்படி ஆரம்பிச்சது. விக்ரமன் கேம் அப் வித் திஸ் ஸ்கிரிப்ட். இட் வாஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ அப்படிதான் எடுத்தோம். அண்ட் இந்த படம் வந்து எப்படி சொல்றது, ஒரு ஹேஸ்ட் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த ஒரு ஜானர் இருக்கும். நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்கு இந்த ஃபிலிம்ல. ஸோ மியூசிக்கலாக நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஒரு ஸ்கோராகவும் சரி, ஃபிலிமாகவும் ரொம்ப ஒரு ரேசியான ஒரு ஃபிலிமாக இருக்கும். ஸோ ஐம் ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் ராஜசேகர் சார் அகைன். ஏன்னா அந்த டைம் நான் சினிமாவுக்கு வர ஸ்டார்டிங் டைம், நான் வெற்றிலாம் ஸ்டார்டிங்கில் ஒன்றா வரத்துக்கு முன்னாடி அவர் வந்து காக்க அந்த பீரியட்ல வந்து பயங்கரமாக ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே ஸ்டன்னிங்கான ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. அவர் ஹாரிஸ் சார், ஆண்டனி சார் எல்லாம் டீமாக நிறைய ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஐம் ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் ராஜசேகர் சார். அப்புறம் ஸோ பெஸ்ட் விஷஸ் டு த டீம், பெஸ்ட் விஷஸ் டு காதன். இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ மீன் டூயிங் a lot of films with young heroes also. First time I'm working with Kavan. I wish the best for him. And Ruhani, best wishes. அவங்க இன்னொரு படம் துல்கரோட நடிச்சிருக்காங்க, ஆகாசம்ல கதாரான, அதுவும் வந்து நான் பண்ணுறேன். அதுவும் இட் வில் பி ஒன் நைஸ் ஃபிலிம். ஸோ 2 ஹிட் ஃபிலிம்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு.
ஸோ பெஸ்ட் விஷஸ். மாஸ்க் வந்து பெரிய ஹிட் ஆகணும். பாடிட்டாங்க. ஆமா சார், அது மராத்தி வெர்ஷன். தமிழ் வெர்ஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஓகே. இந்த டியூன் வந்து நானா வெற்றியும் வேற ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டுக்காக பண்ணி வச்சோம். அதை வந்து மாஸ்க்கு கொடுத்துட்டோம். கண்ணு மொழி காக்கா முள்ள புதுவரண்டும் குருவீங்க நீ வந்து போல தினம் தெரிய வந்து சுப்பன வார கொஞ்சம் பிடிச்சோம் தலைகாலு புலிகளையே உன் பேரும் தெரியலையே மனசுக்கு கட்டு பறக்குது யாத்தே. ஓகே, ரொம்ப அடிச்சு எதுவும் போனதில்லை. என்ன பேசுறது ஐடியா அப்படியே ரெண்டமா பேசுறதா தப்பா இருந்தா மனுஷங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆடியோ லான்ச் வந்து முக்கிய காரணம்னா சார் வந்து இந்த வெற்றி சார் வந்து ஒரு 6 மாசத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாரு, நீங்க வந்து என் சம்மந்தமா எதுவும் வர வேண்டாம், பட் ஒரே ஒரு படம் இருக்கு, அந்த படத்தோட ஆடியோ லான்ச் போட்டு கண்டிப்பா வரணும்னு சொல்லி. மாஸ்க்கு எனக்கு அந்த மாஸ்கோட ஐடியா பேசும்போது சொன்னாரு, இந்த படத்துல இருக்கிற ஐடியாலாம் அப்படியே பேக் டு பேக் கவினும் சொல்லியிருக்காங்க. கதையை கேட்கும்போது ரொம்ப குதர்க்கமாவே இருக்கு. இது அவருக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்குன்றதே தெரியல. சரி நீங்க எப்படி இந்த படம், அதனாலதான் உங்களை கூப்பிட்டாங்க சொன்னாரு. அதோட இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப விபரீதமா யோசிச்சது யாரு அப்படின்னா விக்ரன் சொல்லிட்டு ஒரு டைரக்டர். அப்பதான் சொன்னா, கவின் தான் சொன்னான், ஆனா ஆளே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தானே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இதை யோசிச்சதோட மூஞ்ச பார்க்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை. அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் வெற்றி சார் ஆஃபீஸ் போகும்போது தான் பார்த்தேன். இவன் வந்தா பார்த்தா எல்லாமே மேட்ச் ஆகுது, எல்லா கிரைமும் டோட்டலா பார்த்து நான் சொன்னேன், இது அப்படியே எடுக்க முடியாது சார், எப்படி சார்னா இல்லை சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி தான் இருக்கணும், இவன் சொல்றதே இவ்வளவு இருக்கு, இவன் நிறைய சொன்னா அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொஞ்சம் கட் பண்ணி தான் எடுக்கணும் அப்படின்னா விக்ரமன் விக்ரமன் இந்த மாதிரி பயங்கரமா யோசிச்சது ஒரு பெரிய விஷயம். அதை சொல்லி இவ்வளவு பெரிய டைரக்டர் ஏமாத்தது அதோட அதுதான் நான் எதிர்பார்க்கல. பட் ஆனா அது அப்படி இப்படி இப்போ கொஞ்சம் நடுவில் எல்லாருக்குமா படமா மாத்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். உனக்கு அதுல ஒரு கஷ்டம் இருக்குல்ல. ஓகே, அப்புறம் நிறைய இந்த படத்தை பத்தி நானும் கவினும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. அப்பப்ப சொல்லுவான் படத்தை பத்தி. சொல்லும் போது எல்லாமே வந்து நான் அவங்ககிட்ட சொன்னது ஒண்ணுதான், எனக்கு இந்த படத்தை சம்பந்தமா நான் கேட்டது பார்த்தது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தது, ரொம்ப புதுசா இருந்தது. எதுவுமே ரெகுலரா இந்த ஃபார்மேட் அந்த மாதிரி இல்லை, ரொம்ப ஆஃப் பீட்டான ஒரு ஃபிலிம். பட் அந்த படத்துல வந்து ஒரு நிறைய அந்த ஒரு டார்க் காமெடிக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கு. பிளஸ் அதை ரொம்ப நல்லாவும் எக்ஸிக்யூட்டும் பண்ணியிருக்காங்க. அது சில சீன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு, எதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு தோணல அப்படின்னு. பட் அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தா தோணாம இருக்கிறது சம்டைம்ஸ் நல்லா தான்ற மாதிரி ரொம்ப ஒயில்டா யோசிச்சிருக்கான். பட் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்ப கன்வின்சிங்கா இருந்தது. அதனால வந்து எப்படி எனக்கு நாங்க கொஞ்சம் பிக்ஸ் அண்ட் பீசஸ் பார்த்துருக்கேன், பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து வெற்றி சார் ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, இது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல சார், எனக்கு ஏதாவது சொல்லி அது வேற மாதிரி ஆயிடும். இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் ஜோன் நார்மலா அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாருன்னா அதுக்குள்ள வந்து சோஷியலி கன்சர்ன்டு ஃபிலிம்ஸ் தான் நிறைய இருக்கும், அது அந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த படத்துலயும் அது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனா அதோட கொஞ்சம் ரொம்ப நிறைய என்டர்டைன்மெண்ட் ஜாஸ்தியா இருந்தது இந்த படம். ஒருவேளை அதை கூப்பிட்டுட்டு இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு. எனக்கு இது எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு சார், பட் இது கவினோட ஹீரோ கேரக்டரைசேஷன் கூட ரொம்ப கிரேவா இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. அதெல்லாம் இவரு தான் அந்த கருப்பெல்லாம் கொஞ்சம் சரி பண்ணியிருக்காரு நினைக்கிறேன். அந்த கிரேலாம் ஆக்சுவலா அவன் பேச்சை கேட்டிருந்தா டோட்டலாவே வந்து விக்ரன் வந்து கவின் எப்படின்னா கவினோட ஹேட்டரா இருந்த படம் ஒரு கதை படம் எப்படி பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி இருந்தது. டேய் இவன் யாரும் நல்லா விசாரிச்சுக்கோ, முன்னாள் வேண்டாதவங்க யாராவது இருக்காங்கன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் நான் அதே கதை தேர்ட் டைம் கேட்கும் போது சார் வந்து அந்த இதெல்லாம் கட் பண்ணி பார்க்காம பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ என்னன்னா அவங்க ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூல பார்த்தேன், ஆண்ட்ரியா மேடம் சொல்லியிருந்தாங்க எல்லாருக்குள்ளேயுமே ஒரு பிளாக் இருக்கும், எல்லாருமே கெட்டவங்க தானே அவங்க சொன்னதா சொன்னாங்க. அவன் எல்லாரும் டெய்லி கேச்சு கண்ணாடி நிறைய பார்ப்பான் போல. ஆக்சுவலி எல்லா கேரக்டரும் அப்படி. பட் என்னன்னா அதோட படத்துல இருக்க புதுசும் அதுதான் அதுல வந்து எனக்கு பிடிச்சதும் அதான். ஏன்னா நம்ம ஒரு படம் நல்லவே கெட்டவன் இல்லாம அவங்க எல்லாருமே ஒரு பாரபட்சம் பார்க்காம எல்லாரும் வந்து வச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி. ஸோ
இது வந்து ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது இந்த படம். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் வந்து ஜிவி இருக்கும்போது அவரோட மியூசிக்கு ப்ளஸ் ஆர்டிஸ்டாக இருக்காரு. இப்போ இந்த படத்தோட நான் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கவின் நடிச்சு வந்த படங்கள்ல இப்போ ரீசெண்டாக டெக்னிக்கலி ரொம்ப சவுண்டாக இருக்கிற ஃபிலிம் வந்து இந்த படம் தான் என்னால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுது. அப்புறம் கவினோட லுக் அண்ட் எவ்ரிதிங்கும் ரொம்ப சாலிடாக இருக்கு. இன்னொரு விஷயம் கவின் பற்றி சொல்லணும்னா, ஒரு படம் வந்து ரொம்ப கமர்ஷியலாக இது ஓடுமா ஓடாதான்றதை தாண்டி இதில் புதுசாக என்ன இருக்கு, நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கொஞ்சம் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக இருந்தாலுமே அதை தைரியமாக நம்பி உள்ளே போகிறது, அடி வாங்கினாலும் வாங்குறது, சட்டை முதுகில் எனக்கு வகுப்பு பார்த்தா நிறைய காயம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த வேலைக்கு மறந்து போட்டு நமக்கு அப்படியே கையாறிடும் அந்த மாதிரி. பட் ஆனால் என்னன்னா இது இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஒரு மேலே கீழே போயிட்டு வந்தாலும் நான் என்ன நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் லாங் ஸ்டாண்டிங்காக பார்க்கும்போது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் போகும் மேபி ஆஃப்டர் ஒரு 5-10 இயர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு சாலிடான பொசிஷன் வந்து சினிமாவில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபிலிம் பை ஃபிலிம் வந்து அவனோட ஆக்டிங்காக இருக்கட்டும் ப்ளஸ் அந்த ஒரு கதைக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு கிராஃப்டுக்குள்ளே இருக்கிற மெச்சூரிட்டி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கு. மேபி இன்னைக்கு எப்படி வேணால் டெசிஷன்ஸ் போன படங்களுக்கு முன்னாடிலாம் மாறலாம். பட் அந்த லாங் ரன் வந்து ரொம்ப லாங் வே டு கோ கவின். ஆல் தி பெஸ்ட். அண்ட் ஆண்ட்ரியா மேம் அஃப்கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப எல்லாமே சேலஞ்சிங் கேரக்டர் எடுத்து பண்ணிட்டு இதுலேயும் பயங்கரமான சேலஞ்ச் கொடுத்துருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஆல் தி பெஸ்ட் டு யூ அண்ட் சார் தாமு சார், கதிரேசன் சார், எல்லாருக்கும் நன்றி. ரெட்டினோட போர்ஷன் மட்டும் நான் 2-3 சீன் பார்த்தேன், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரெட்டின் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து நடிக்கும்போது சில படத்தில் கொஞ்சம் நீங்களாவே இதை பண்ணுவீங்கல்ல கிரியேட்டிவா, அந்த மாதிரி பண்ணி அப்பப்போ வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து கேட்பியோ ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்கன்னா இல்லை எனக்கு அந்த டைமில் அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த படத்தில் பார்க்கும்போது ரொம்ப கண்ட்ரோல்டாக ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணி ரொம்ப நல்லா நடிக்க வச்சுருந்தாங்க. அந்த சீனை வந்து நான் எத்தனை வாட்டி பார்க்கும்போது எனக்கு அதே மாதிரி சிரிப்பு வந்துட்டே இருக்கு. அதனால இதுக்கு இந்த படம் வச்சு இன்னும் ஒரு 3-4 படம் வந்துடும். அதோட அந்த 2-3 பேர் போட்டு தெரிஞ்சு திருப்பி இன்னொரு படம் அப்படி எப்படி போயிட்டு இருக்கு. எனவே ஆல் தி பெஸ்ட். ஒரு டீமாக வந்து இந்த படம் வந்து பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணுது. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் டீம். தேங்க்யூ ஸோ மச். சார் விஜய் சேதுபதி சார் வணக்கம் சார். தேங்க்யூ சார். Yes sir, a few questions of you. அர்ச்சனா, நல்லா இருக்கீங்களா? நீங்க இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கீங்க கேள்விப்பட்டேன். நீங்க வழக்கம் போல ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கு. நான் கவின் கிட்ட கேட்டேன், ஏன்னா நான் டாக்டர்ல இவங்களோட ஒர்க் பண்ணும்போது நான் எதுவுமே சொல்லாம சீட் பேப்பர் மட்டும் கொடுத்துட்டு நான் வந்து சைலண்டா இருந்தது. இவங்க கிட்ட மட்டும் மீது எல்லாருக்கிட்டையும் போய் இப்படி பண்ணுங்க ஏதாவது நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பேன், இவங்களுக்கு தான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன். ஸோ அவ்வளோ சீசனாக நடிக்கிறாங்க. எனக்கு நான் இன்னும் நீங்க நிறைய படம் பண்ணோம், நல்லா உங்களை சினிமாவில் நிறைய யூஸ் பண்ணணும். Thank you sir, thank you so much. But இல்ல சார் இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாவே கேட்க ஹாப்பி ஆயிட்டேன். அது வரைக்கும் சார் மாஸ்க் படத்தோட பேரு. இப்போ உங்க கையில ஒரு மாஸ்க் இருக்கு சார். இந்த மாஸ்க் போட்டோன்னே இந்த நபராக இருக்கிறதுல அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு ஒன்று சொல்ல போறீங்க சார். முதல்ல ஜிவி சார் சொல்றேன் சார். என்ன சார் ஒரு அட்வான்டேஜ் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்? நீங்க ஒண்ணு கேட்டா அவரு ஒண்ணு பேசிட்டு போயிடுவாரு. அது எல்லாம் செட் ஆயிடுச்சு. ஜிவி சார் மாஸ்க் போட்டுட்டீங்க சார். அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ்? ஜிவி சாரோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா வேலை எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாத்துக்கும் அதை டெலிவர் பண்ணிருந்தாங்க. அஸ் ஹீரோவாகவும் சரி மியூசிக்காகவும் சரி. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 2 படம் நடிக்கிறோம், 2 படம் மியூசிக் போடுறோம்னா பண்ணலாம். அவர் பண்ற நம்பர் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் இருக்குல்ல, ஆனால் ஆக்டராகவும் சரி மியூசிக் டைரக்டராகவும் சரி அதுக்கு வந்து ஒரு ஆவரேஜாக டெலிவர் பண்றதே ரொம்ப கஷ்டம். அதுதான் வந்து அதுக்கான ஒரு எஃபர்ட் இல்லாமல் அந்த இடம் அது பண்ணவே முடியாது. நாங்கள் நிறைய பேர்கிட்ட பார்க்க கேட்டுருக்கோம், அவர் எப்படி இவ்வளோ படம் நடிக்கிறாரு, இவ்வளோ படம் மியூசிக் பண்ணுறாரு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா படம் இப்போ நான் ரீசெண்டாக அமரன்லாம் பார்த்தேன், ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரியாக இருந்தது. ஸோ அப்போ ராஜ்குமார் கிட்டே கேட்டேன், எப்படி இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணிட்டேன். ஸோ அந்த டெலிவரி கொடுக்கறதோட எஃபர்ட் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப கஷ்டம். அவ்வளோ வேலை பார்க்கறது தான் அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ். சூப்பர் சார். ஓகே சார், இது வந்து நீங்க அவர் பெர்செப்ஷன் சொல்றீங்க, நீங்க மாறிட்டீங்க ஜிவி சார் அந்த மாதிரி கேக்குறானே. அடுத்து வெற்றிமாறன் சார் அவர் இருக்கிற பேரை கெடுக்கணும். சரி சார், அப்ப இப்படி போயிடலாம் சார். வெற்றிமாறன் சாரா நீங்க மாறிடுவீங்க. சரி சார், வெற்றிமாறன் சாரா இருக்கிறது அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன? வெற்றிமாறன் சாரா இருக்கிறது ஒண்ணு நான் பாத்துருக்கேன் அவர்கிட்ட. அவர் பேசுறது கண்டென்ட்டை பார்த்து 2 பேரும் சிரிச்சு பேசிட்டே இருப்போம். 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் அவர் ஏதோ சோகத்தை சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்படி ஒரு கேரக்டர் நான் மீட் பண்ணதே இல்லை. அவர் வந்து சந்தோஷமா இருக்கு. 2 பேருக்கு நேற்று கூட அப்படியே சார் இப்போ நீங்க சொல்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு தெரியுது சார். ஆமாண்ணே சார், அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு நம்ம லைஃப். அடப்பாவி இதுக்கே எப்படி இருக்கா அந்த மாதிரி. ஸோ எனக்கு வந்து அவர் ஆச்சரியம். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நான் பார்க்கும்போது வெளியில பார்க்கறத சீரியஸா இருக்க மாதிரி தெரியுது. நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன். உள்ள போனா அவர் ரொம்ப சீரியஸான பிரச்சனையே ரொம்ப ஜாலியாக தான் பேசிட்டு இருப்பாரு. எப்பவுமே சீரியஸா பேசி வச்சு ரொம்ப பேசுறதே கம்மி தான்.
படம் தான் ரொம்ப டெக்லியா இருக்கும். அதை பார்த்து டிசைட் பண்றோம். பட் ஆல் அவர் அப்படியே டோட்டலா வேற. And the disadvantage of being Vetri sir? டிஸ்அட்வான்டேஜா? அவர் மாதிரி என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் தெரியலையே. இது பதில் சொல்லாம இருக்காங்க. Okay sir. Vijay Sethupathi sir. விஜய் சேதுபதி அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ரொம்ப சார் வந்து நான் பார்க்குற வரைக்கும் அவருக்கு வந்து ஆக்டிங் வந்து ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் பண்ண நாளைக்கு நம்ம ஆக்டர் ஆகணும். நான் ரொம்ப வேற ஆங்கிள் தப்பா பேசிட்டு இருக்கணும். ஏதோ ஒன்று இல்லை அவரோட அதுதான் டிமாண்ட் ரொம்ப. அவருக்கு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஆக்டரா இருந்தா அவருக்கு ரொம்ப ஸ்கில் வந்து அப்படி லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல வரும். அது ஒரு ரொம்ப எஃபர்ட்லெஸ்ஸா வர மாதிரி தான் இருக்கு. எப்பவுமே வந்து ஒரு ஆக்டர் இப்போ சொல்றேன், இப்போ கவிதை எடுத்துக்கிறோம், இப்போ நடிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் இருக்கும். ஹோம்ஒர்க் இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும். பட் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கும்போது எனக்கு என்னைக்குமே அப்படி தோணுதில்லை. அவர் வந்து சார் இப்படி திருப்பினா நடிப்பாரு, அப்படி திருப்பினா நார்மலா இருப்பாருன்ற மாதிரி. ஸோ அந்த கிராஃப்ட் அவர் கிராஃப்ட் கண்ட்ரோல் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜா நான் அவருக்கு பார்க்குறேன். நான் மாறினதை பத்தி நான் யோசிச்சேன். ஓகே, டிஸ்அட்வான்டேஜ் கேட்கல. இப்போ நீங்க கவிதா மாறிட்டீங்க சார், என்ன சார் அட்வான்டேஜ்? கவிதா மாறினா ஜாலி, நிறைய அட்வான்டேஜ். சரி சார், ரெண்டு சொல்லுங்க அப்போ. இல்ல ஒரு மாதிரி கிளாமரான பையன். அதுக்கு மேல சொன்னா அவனும் மாட்டிப்பா, நானும் மாட்டிப்பேன். ஓகே சார், அது அட்வான்டேஜ். ஆண்ட்ரூ மேம் தான் வந்து அட்வான்டேஜ் வந்து அவங்க பாட்டு, எனக்கு அவங்க பாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் அப்படி இப்படி முன்ன பின்ன ஏதாவது எங்கேயாவது ஒரு சண்டை வர மாதிரி பாடினா டிஸ்அட்வான்டேஜ் சார்? டிஸ்அட்வான்டேஜ் எது இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே. இல்ல ஜெனியூவா இருக்கு. ஓகே, லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் சார். விக்ரம்னா? ஆமா சார். மேடம் ஃபுல்லாவே டிஸ்அட்வான்டேஜ். நான் விக்ரம்னு சொல்லி உள்ள போனாலே டேய் கால பின்னாடி விளையாடுவாங்க. ஏன்னா அவன் இந்த ஆக்சுவல் ஒரிஜினல் கதையில அவன் யோசிச்சிருந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நான் அதெல்லாம் கேட்டேன். இதை கேட்டு தர்மடி வாங்க போறது கவினா வெற்றி சாரா இவன் கன்ஃபார்ம் அவன் ஓடிடுவான். ஃபர்ஸ்ட் அவன் அந்த அடிக்கு வர கிரௌடோட அதுக்கான எல்லா பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கு. அதை யோசிச்சு அதை உஷாரா வெற்றி சார் வந்து அதை எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணி இது பண்ணிட்டாங்க. தம்பி இதெல்லாம் எடுத்தா யாருமே இருக்க முடியாது சொல்லி சார் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்காரு. சூப்பர் சார், தேங்க் யூ so much. Thank you. Actually an honor to have you with us. Thank you. ரொம்ப நன்றி. இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். முக்கியமாக விக்ரமன் ரொம்ப நல்லா பேசுனீங்க, நிஜமாக ரொம்ப நல்லா பேசுனீங்க. மென்டார் வெற்றிமாறன் போட்டுனேன். நான் படத்துக்கு போட்டு தான் நினச்சேன், மேலே பேச்சுக்கும் அவர் தான் நட்டேன். அவர் விட்டதுலாம் இங்கே எடுத்து கொடுத்துட்ருக்காரு. நீங்கள் ரொம்ப நல்லா மென்டார் சார். ஒரு நாளுக்குள்ள நான் படம்னால எனக்கு மென்டார் ஆகிடுங்க சார். ப்ளீஸ் ஐ நீட் இட் சார். இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்க, எனக்கு ரொம்ப கம்மியான நேரம் இருக்குது. நான் நிஜமாகவே ஊருக்கு போகணும், நான் போய் சொல்ல. அதனால் இங்கே இருக்க எல்லாருமே சத்தியமா இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்த்தேன், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எனக்கு மாஸ் படம் ஆரம்பிக்க போகிறேன்னு விடுதலை பண்ணும்போது ஒரு நாள் சார் சொன்னார், படம் தான் ஷூட் ஆரம்பிக்க. இன்றைக்கி அது ஒரு ஆடி நாட்சில் அந்த படத்தோட டைட்டில் கேட்டோன்னே இந்த கதை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. எம்ஆர்ஆர் சாரோட மார்க்ஸ் யூஸ் பண்ணது வந்து ரொம்ப எதிர்பார்ப்புன்னு அதிகப்படுத்துச்சு. விஷுவல் பார்க்குறவங்களால அந்த டைலாக்ஸ் ரொம்ப ரசித்தேன். இதெல்லாம் இந்த படம் பார்க்கணுங்கிற ஆர்வத்தை தூண்டுச்சு. இந்த ஆடி நாட்சி வந்து தனி ட்ரெய்லராக படமாக வந்துச்சு. வந்த எல்லாரும் ஒரு தாறுமாறாக பேசினாங்க. அது ராமரில் ஆரம்பிச்சு ராமர் வந்து தெரியல. நான் விருதுல எப்போ படம் பார்த்த நாங்கள் ஒரு நாள் வெற்றி சார் கொடைக்கானல் எப்போ படத்தை ஒரு பாத்திரம் செய்தோம் அப்படின்னாப்புல ஷூட் இருக்கும்போதே சார் படம் காட்டுறது. அது வெகு சிலர் மட்டும்தான் அது காமிச்சிருக்காங்க. அந்த டிஸ்கஷனுக்கு ஆக்டர்கிட்டையும் கேட்கறது. ஏன்னா அவர் அந்த படத்தில் எவ்வளோ சிந்திச்சு அந்த படத்தை இயக்கியிருப்பார், வேலை செஞ்சிருப்பான்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். அதையும் தாண்டி படத்தில் வேலை பார்த்தேன். எனக்கு அது மேலே ஏதாவது கருத்து இருக்கா, ஏதாவது சொல்கிறதுக்கு இருக்கா? நான் என்ன நினைக்கிறேன், இந்த நம்ம விக்ரமன் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப டெமோக்ராட்டிக்கான ஒரு மனுஷன். நான் பார்த்த வரைக்கும் ரெண்டு முகம் கிடையாது. அவர்கிட்ட எந்த மாஸ்க்கும் இல்லை. அவர் மேடையில் பேசுகிற இல்லை தனியாக அறையில் பேசினாலும் சரி, எப்போ பேசினாலும்
எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே ஒரு வெற்றி மரம் தான் இருக்கார். ஸோ அவர்கிட்ட சுத்தமாக மாஸ்கே தான் ஆரம்பிச்சோம். ஸோ அவர்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை பகிர்ந்துக்கும் போது என்னடா இது கூட ஒருத்தர் தெரியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காது. தனக்கு தெரிஞ்ச எதுவாக இருந்தாலும் சக மனுஷனுக்கு பகிர்ந்துக்கிறதுல சமமாக நடத்துறதுல ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட். ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் மாதிரி ஒரு ஆளாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். எல்லாரும் ஸோ மச் நன்றி. ஸோ அப்போது அந்த சமயத்தில் இந்த ராமர்னு ஒரு ஆளை பார்க்கும்போது ஐயோ பாவம் புள்ள பிடிச்சி இந்த மனுஷிட்ட மாட்டிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சேன். எனக்கு எப்பதான் தெரிஞ்சது அந்த ஆளுக்கு நம்ம கூட்டமே பார்த்தேன். ராமர் மாதிரி ஆளை மேடையில் ஏற்றி உங்க ஊருக்கு போயிட்டு வந்த கதையை சொல்லுப்பானாலே 1 மணி நேரம் பேசுவார் போல இருக்கு. நம்மளாம் உட்காந்து ஜாலியாக கேட்கலாம். ஸோ ராமர் பேசினா இருக்கட்டும், நம்ம கிங்ஸ்லி பேசினா இருக்கட்டும், சுப்பிரமணிய சிவா சார் பேசினா இருக்கட்டும், எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க. ஏதோ சின்ன வயசுல திருநாள் போயிட்டு ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சி பார்த்தா மாதிரியே இருந்துச்சு எனக்கு. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த எவ்வளோ அவசரமாக இருந்தாலும் வழக்கமாக இந்த மாதிரி வேறு படத்தோட ஆடியோ லான்ச் பண்ணால் போக மாட்டேன். எனக்கு என்ன பேசுறதே தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது, யாரையும் தெரியாது, ஒன்றுமே தெரியாமல் எப்படி பேசுறது தெரியல அப்படின்னு ரொம்ப தயக்கத்தில் இருக்கேன். நான் ஒரு அந்த மாதிரி சமயத்தில் நான் ஒரு இப்போ ஜிபி பாடினார்ல, ஒரு சிங்கராக பிறந்திருந்தா 2 பாட்டு பாடிட்டு போயிடலாம், ஒரு 2 நிமிஷம் பாடினா கூட்டத்தை நம்ம பக்கம் திருப்பிடலான்னு தோணும். ரொம்ப கூச்சத்து தான் போவேன். நான் முறையாக வேறொரு படத்தோட ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக போகிறேன்னா அது இந்த படத்தோட தான். இந்த ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சு இந்த வேலை பார்த்த மனசுனா உள்ளுக்குள்ள சமயம் அடிச்சுட்டு வந்துருக்காங்க போல இருக்கு. மேடையில் நாடகம் பேசுகிறாங்க, ஏன்னா நல்லா பேசிக்கிட்டாங்க. இப்போ நல்லா பேசினாங்க, நல்லா இருந்தது, வெளியும் தெரிஞ்சுது. அப்புறம் இருக்கிறா இல்லை அப்படிங்கிற அந்த நெல்சனுடைய அந்த காட்சி என்னன்னு, அவர் எந்த தூணில் இருப்பாரோ ஆனால் படத்தை நினைக்கிறேன். நானும் தெரிஞ்சு பார்க்க ஒரு ஆசையாக இருக்கேன். மற்றபடி கவின் வாழ்த்துக்கள். கவின் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ரொம்ப வசீகரமாக இருக்கீங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க. உண்மையாகவே ரொம்ப சிலரோட பார்க்கும்போது பிடிக்கும், ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது அந்த தனிநபராக பிடிச்சிருக்கு. நம்ம இவர் தான் சொன்னாங்க, நெல்சன் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கிரிப்டை சூஸ் பண்ணும்போது முன்ன பின்ன அடி வாங்கலாம். ஆனால் இதுதான் ப்ராக்டிஸ் பின்னாடி இருக்கிறதுக்கு. ஏன்னா எப்பயுமே வந்து வண்டி மேலே ஏறிட்டே இருக்காது, வண்டி ஒரு நாள் வந்து கீழே இறங்கும். அப்போ இறங்கும்போது நமக்கு விழுவு அடி தாங்கிறதுக்கான பலம் இருக்குமான்னு தெரியாது. ஆனால் இன்னைக்கு விழுந்து வாங்குற ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற இந்த மென்டல் ஹெல்த் வந்து பின்னாடி என்ன அடித்தாலும் எவன் அடித்தாலும் தாங்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸ் எனக்குமே நம்புங்க. ஏன்னா அது நீங்கள் சொந்தமாக அனுபவப்பட்டு சம்பாதிக்கிறது. ஸோ அது படம் கண்டிப்பாக இல்லைனாலும் ஓடுற படமாக இருக்கும், அது மக்களை போய் சேரும், அது மாற்றுக்கிறது இல்லை. பட் ஆனால் அதை எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம காலத்துக்கும் நம்மளால் நம்ம சொந்த அறிவோட சர்வே பண்ண முடியும். கண்டிப்பாக அந்த காலம் நம்புகிறேன். இந்த படத்தில் நிஜமாக பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது. இந்த ஃபோட்டோவில் போட்டுற மாதிரி பணம் வந்து ஆண்ட்ரியாவுக்கும் சொப்பு சாருக்கும் எனக்கு ஏதாவது பார்த்து பண்ணி விடுங்க பின்னாடி. ஏன்னா 8 நாள் கூப்பிட்டு போய் என்னை வச்சு செஞ்சுருக்காங்க. உண்மையாகவே எனக்கு பேமெண்ட் பாக்கி இருக்கு, ஏதாவது பார்த்து கொடுத்துருங்க. ஆண்ட்ரியா, நான் சின்ன வயசுல பீச்சில் சிலை பார்த்தேன், அப்புறம் ஆண்ட்ரியாவை பார்த்தேன். அப்படியே தான் இருக்குது. ரொம்ப வருஷமா லுக் சேம், அது எப்படின்னு தெரியலமா. அது உங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து ஃபாரின்லேருந்து ஆளுங்க வந்து இன்டர்வியூ எடுக்கணும். எப்படி இத்தனை வருஷம் அப்படியே இருக்கீங்க? சந்திராவை பார்த்தா மாதிரி தான் இருக்கீங்க. அதுக்கு மாதிரி நாங்கள் நர்சஸ் காஃபி ஏதோ ஆடில் பார்த்த மாதிரியே இருக்கீங்க. அது ஒரு புடவை ஒன்று கட்டிக்கிட்டு அது முன்னாடி இதே மாதிரி முடி இருக்கும். நான் அப்பயும் பார்த்துருக்கேன், யாராக அந்த பொண்ணு இப்பயும் அப்படி தான் பார்க்குறேன், யாராக அந்த பொண்ணு. நாளை பின்ன என் பையனும் பார்ப்பான் போகிறது, யாராக அந்த பொண்ணு. நிஜமாவே அதே அழகுமா, வீட்டுக்கு போய் ஃப்ரிட்ஜில் உட்காருங்களா பெட்ரூமில் படுங்கன்னா வாழ்க்கை. நீங்கள் எனக்கு உங்கள் பேர் கேட்டேன், மறந்துட்டேன். ருஹானி, கேசியா, பச்சன், அப்போ அவசரம் ஆல் தி பெஸ்ட். மற்றபடி எல்லாருக்கும் எனக்கு நேரம் இல்லாதனால நீங்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கு. நான் கிளம்புறேன் சார். வெற்றி சார், நான் கூப்பிட்டு ரொம்ப நன்றி சார். எனக்கு அந்த ஐட்டம் சாப்பிட
பிடிச்சிருந்தது சார். சார் இதுதான் இந்த கை தட்டிங்கன்னா அவங்க எல்லாரும் தான் பிடிச்சின்னு என்னால் ஏமாற்று நானே ஏமாந்துக்கிறேன். சார் வார்த்தைகள் அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். கார்டு எடுத்த போது பார்த்தது நீதான் பண்ண சொன்னாங்க, ஒரு நாள் பண்ணேன்னு சொன்னாங்க. வாழ்த்துக்கள் சார், பார்க்க சந்தோஷம். வாழ்த்துக்கள், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஜிவி சார், இது வரைக்கும் நான் எந்த படம் கேட்டாலும் எனக்கு வந்து பண்ணுறேன்னு ஒத்துக்கிட்டதே இல்லை. தேங்க்ஸ் ஜிவி சார். ஆனால் ஒரு முறை சொல்லுவார், என்னை கூப்பிடுங்க சார். தெரியல ஏன் அப்படி பண்ணுறீங்க எனக்கு தெரியல சார். தெரியல என்ன மேடையை சொன்னா நீங்களும் எனக்கு பண்ணுறேன்னு சொன்ன மாதிரி மூஞ்சி வச்சுட்டீங்க. நல்லா சொல்லிட்டேன். நான் கேட்டதில்லை, நான் சும்மா தான் சொன்னேன். உங்களுக்காக போய் சொன்னேன். தேங்க்யூ சார். நெல்சன், எனக்கு உங்களோட ஸ்பீச் எப்படி ரொம்ப பிடிக்கிறது. தேங்க்ஸ். உங்களை நீங்கள் நடிச்சது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் சார். சொன்னாங்க சார், ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தம்போதே ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி அரசு முடியாது நான் பார்த்தேன். உங்கள் டைமிங்கே தனி. எனக்கு இன்னைக்கு மேடையில் விக்ரமன் பேசும்போது விக்ரமன் டைமிங்கில் ஏதாவது கதாபாத்திரத்தை நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். நான் டைமிங் செம்மையாக இருக்குது. திடீர்னு எமோஷன் ஆகும்போது இங்கிலீஷ் பேசுகிறாப்புல, ஏன் தெரியல. இன்னும் நம்மளும் அந்த பிரச்சனை இருக்கு. உண்மையை பேசும்போது இங்கிலீஷில் பேசினா உண்மையை தெரியும் போல. அதனால அந்த ஃபார்முலா ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஏன் நான் வேறு சொன்னேன்னா நான் சொல்லியிருக்கேன், இங்கிலீஷில் பேச நான் வேலை செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கேன். நான் எனக்கு தெரியல, ஆனால் நான் ரிஜெக்ட் பண்ணா தெரியல, இல்லை மேடை ஏறி ஏதாவது எனக்கு சொல்கிறான்னு தெரியல. என்ன காரணம்? பேமெண்ட் அதிகமாக கேட்டிருக்கீங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. அப்போ என்னால் பேமெண்ட் கொடுக்குறதுக்கு எனக்கு வாழ்த்துக்கு நிஜமாக ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சொக்கு சார், எல்லாருக்கும் வணக்கம் சார். சார் வணக்கம் சார். வந்த எல்லாருக்கும் நன்றி. நான் கிளம்புறேன். தேங்க்ஸ் மச். தேங்க்ஸ். அச்சனா விக்ரன் சொன்னது உண்மை. இவங்க எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி, இவங்களோட டைமிங்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சரி. நல்லா சாப்பிட்டு யாரை பற்றியா தப்பாக பேசுவோம் சொல்கிறாரு. இந்த கண்ணாடி போட்டு நடந்த ஒரு ஷாட்டில் அது படப்புள்ள அவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க. அதுவும் இவர் கிரெட். நீங்கள் நாங்கள் கேட்டுக்கிட்ட மாதிரி நீங்கள் நிறைய படம் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ சார். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஆண்ட்ரியா மேம் கேட்டாங்க, நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் பேசுவீங்க. அது லாஸ்ட்டாக வரவங்க எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு கரெக்டாக நேரத்தில் மாட்டிக்கிறோம். வேறு வழியும் இல்லை. வந்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எங்கள் அழைப்பை ஏற்றுக்கிட்டு வந்த எங்கள் நண்பர்கள், ப்ரெஸ், மீடியா, டெலிவிஷன் நண்பர்கள், ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ், வீடியோகிராஃபர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. லைட்டாக பதட்டமாக இருக்குது. ஏன்னா எப்பயுமே எந்த ஒரு ஸ்டேஜ் ஏறினாலும் டீம் எல்லாருமே என்னென்ன இங்கே இருப்பாங்க. ஸோ பக்கத்துலேயே ஆள் தொடங்கி இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ஒன்று இருக்கும். இப்போ தனியாக ஏதோ ஏற்றி விட்ட மாதிரி ஒரு லைட்டாக பதட்டமாக இருக்குது. நான் லைஃப்பில் நம்புகிற விஷயம் வந்து ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமாக நம்புறது வந்து அன்னன்னைக்கு நாள் நல்லபடியாக போகணும். அன்னன்னைக்கு மிஷன் நல்லபடியாக முடிச்சு சந்தோஷமாக தூங்கினா போதும். அந்த குட்டி குட்டி விஷயங்கள் எல்லாமே சேர்த்து நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கு நம்மளை கரெக்டாக கூட்டிகிட்டு போவோம் அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி இந்த நாளுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றியோடு இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நான் சரி எப்படி எல்லாரும் என்ன பேசுவாங்கன்னு தெரியலையே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது இன்னைக்கு வந்து பேசி எங்கள் எல்லாரையும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சந்தோஷப்படுத்துங்க. எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இவ்வளோ ஹாப்பியாக நான் ஒரு ஆடியோ லான்ச்சு எனக்கு பர்சனலாக நான் பார்த்ததே இல்லை. ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப நன்றி. சேதோன்னு எனக்கு ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு. ஏன்னா என்னோட ஃபஸ்ட்டு நான் தேட்டரில் என்னோட முகம் வந்தது அப்படின்னா பீஸா படத்தில் தான். ஸோ பீஸா படம் பார்த்துட்டு ஓகே ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு ஆளாக இருந்தாலும் டெஃபினட்டாக நம்ம உண்மையாக வேலை செஞ்சால் நம்ம ஆசைப்பட்டது நம்மளுக்கு நடக்கும் அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கை எனக்குள்ளே விதைச்ச பல பேரில் சேதுன்னு ஒருத்தன். ஸோ அந்த நம்பிக்கை அன்னைக்கு அவர் விதைச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வெற்றி சார் பற்றி கடைசியாக பேசலாம் அப்படின்னு வச்சுருந்தேன். ஆனால் இந்த படம் ஆரம்பித்ததே அங்கேருந்து தான், அவர்கிட்ட இருந்து தான். அதனால் நான் அங்கேருந்தே ஆரம்பிச்சிடலான்னு பார்க்குறேன். வெற்றி சார் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நாள் ஃபோன் வந்துச்சு, கால் பண்ணி கூப்பிட்டாங்க. சரி சாரை பார்த்துட்டா ஃபார்மலாக ஒரு 5-10 நிமிஷம் பேசிட்டு ஓகே கதை கேட்டுட்டு சொல்லுப்பா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்ருவாரு அப்படின்னு நினச்சா சாரே தான் கதை சொன்னார். ஒரு ஹோல் க்ரக்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டோரியை ஒரு ½ அன் ஹவரில் சொல்லி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் பேசியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னா ஒரு கதையை சார் இவ்வளோ நம்பி சொல்கிறாரு அப்படின்னா அவரு அந்த கதை மேலே வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை என்ன
அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நான் நம்பினேன். அவர்கிட்ட நான் ஒன்றே ஒன்று தான் நான் சொன்னேன், சார் நான் உங்களை நம்பி வரேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சார் அப்படின்னு. அவ்வளோதான். இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சார், ரொம்ப நன்றி சார். அண்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு எனக்கு என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்ல ஒரு பெரிய ஆள் கிட்ட போற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கே இல்லை. சில பேர்கிட்ட மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அவ்வளோ டக்குன்னு பழக வராது. எனக்கு என்னன்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஜாலியாயிருச்சு அவர் கூட பேசுறது. ஏன்னா ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணாரு, இல்லை சும்மா தான் அடிச்சேன் அப்படின்னாரு. பரவாயில்லையே சார், சும்மா அடிக்கும்போது நம்மளுக்கு அடிக்கிறாருன்னா சும்மா சொன்னாரு நல்லா தெரியல. எனக்கு எல்லாம் வந்து பயங்கர ஜாலியாகிட்டு இப்போ நான் சும்மா இருக்கும்போது அடிப்பேன். அப்புறம் சார் எப்போ சார் ஷூட்டிங் வரீங்க, வரலன்னா போர் அடிக்குது சார் அப்படின்ட்டு எல்லாம் பேசி ஒரு பாயிண்ட் அப்புறம் எனக்கு என்னன்னா அவர் என்ன ஃப்ரெண்டாக நினைச்சாருன்னு தெரியல. எனக்கு முக்கியமாக படல, நான் அவர் ஃப்ரெண்டாக நம்பிட்டேன். ஓகே நம்ம இப்படியே போயிடலாம், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா அவ்வளோதான், இந்த பஸ் போய் நின்றுச்சு அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் இந்த பஸ்ஸில் ஏற முடியுமான்னு தெரியாது. அதனால ஜன்னலை காற்று அடிக்கிற வரைக்கும் அந்த காற்றை ஃபுல்லாக வாங்கிருக்கும்னு மட்டும் நான் நம்பிட்டேன். சந்தோஷமா இருந்தேன் சார். இந்த ஓவரால் ஜேர்னி வந்து ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி ஐயோ முடிய போதா அப்படின்னு மாதிரி இருக்கு. படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது சந்தோஷமா இருந்தாலும் இது ஒரு பக்கம் இருக்கு. ஒரு நாள் வந்து சார் கொஞ்சம் டவுனாக இருந்தார். எனக்கு சொக்கனை பற்றி பர்சனலாக எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது, இந்த படத்தில் தான் அறிமுகம். சார் டவுன் வந்து என்ன சார் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இல்லை நான் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு நானும் சொக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரே டைமில் தான் வந்தோம். நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக வரும்போது சொக்கு வந்து அசிஸ்டன்ட் மேனேஜராக ஜாயின் பண்ணுறாரு. இன்னைக்கு வந்து இத்தனை வருஷம் கழிச்சு சொக்கு முதல் படம் பண்ணுறாரு. நல்லபடியாக அந்த படம் வந்து சேர்ந்துடணும், கரெக்டாக வந்து இதாக இருக்கணும். ஏன்னா படத்தோட பிஸ்னஸ் அது இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் கரெக்டாக லேண்ட் பண்ணிடணும். அது எல்லாமே ரொம்ப இதுவாக போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி ரொம்ப குரூஷியலான ஒரு சுச்சுவேஷனை சொல்லிட்டு இருந்தாரு. சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன சார் சுச்சுவேஷனை பார்த்தா ஆடுகளத்தோட இன்டர்வல் பிளாக் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சிரிச்சுட்டு ஆமா கொஞ்சம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குல்ல அப்படின்னாரு. அப்போ நீங்கள் தானே சார் நான் உங்கள் கையில் இருக்கிற சேவலா சார், கண்டிப்பாக பார்த்தேன் அடிச்சிருன்னு நம்புறேன் சார். அந்த நம்பிக்கையில் இருக்கிறேன். சேம் அதே தான். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆண்ட்ரியா மேம் கதை கேட்டு தான் அனுப்பியிருக்காங்க சார். அப்படி இருக்கும்போது அவங்களும் ஒரு கதை கேட்டு ஓகே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எனக்கு மற்ற எல்லாத்தையுமே தாண்டி நான் இன்னும் அந்த மனுஷி படமோ இல்லை பிசாசுக்கோ நான் பார்க்கல மேம். ஆனால் நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேட்டுட்டேன் அதில் எக்ஸ்ட்ரானரியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு. ஸோ எனக்கு என்னன்னா யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, சாரி மிஸ் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன், இது எல்லாமே அதுக்கான ஆரம்ப புள்ளியாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் அது எல்லாமே பயங்கரமாக எல்லாமே ஒரு கூடி வரும்னு நம்புகிறேன். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி எங்கள் அண்ணன்றது முக்கியமான கற்றுக்கிட்டது ஒன்று தான், ஓட்ட காசு ப்ரொடியூசருக்கு வந்து சேரணும் அப்படின்னு. அந்த விதத்தில் உங்களுக்கும் சொக்கனுக்கும் எல்லாமே நல்லபடியாக வந்து அமைஞ்சுன்னு நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன். அடுத்தது விக்ரம் டைரக்டர், இவ்வளோ நிறைய பேசுவாருன்னு தெரியும். இன்னைக்கு கரெக்டாக பேசிட்டீங்க, கரெக்டாக பேசிட்டீங்க. நான் இந்த ஸ்டேஜில் பேசுறத இது லைவ்லாம் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் யூடியூப்ல, இதை சென்சார்லாம் பண்ண முடியாதுடா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். சூப்பர். என்னோட ஆசை இல்லாமல் ஒன்றே ஒன்று தான், படம் நல்லபடியாக போகணும், ஒரு பெரிய ஹீரோ உங்களுக்கு கால் பண்ணணும், இன்னும் பெரிய இடத்துக்கு நீங்கள் போகணும், அவ்வளோதான். மற்றபடி ஜி ஹீரோ பற்றி எனக்கு சொல்கிறதோட ஒன்றே ஒன்று கேட்கணும் அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை சார். எனக்கு இந்த ப்ரொமோஷன்ஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கும்போது டைம் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு என்னையவே கேட்டாங்க. எனக்கு என்னன்னா ஒரு வேலை தான் பார்க்குறோம், ஒரே ஒரு வேலை, அதை கரெக்டா பண்ணி கொண்டு போய் சேர்க்கிறதே போராட்டமா இருக்கிற இந்த காலத்துல நடிக்கிறீங்க, பாட்டு பாடுறீங்க, பாட்டு போடுறீங்க, கான்சர்ட் வேற, எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு தூங்குறீங்களா சார்? தூங்குறீங்களா சார்? கரெக்டா? ஓகே சார். உடம்ப பார்த்துக்கோங்க சார், பத்திரமா உடம்பு பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இந்த ஆல்பம் டெஃபினட்டா நீங்க சாருக்காக வந்துட்டு இருப்பீங்க. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன ஆசை இருக்குல்ல சார், வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் டிக் அடிச்சிடணும் அப்படின்ட்டு. ஜிவி சார் ஆல்பம்ல நான் நடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு எனக்கு அதை நான் டிக் அடிச்சிட்டேன். அதுலேயே எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம். எனக்கு என்னன்னா ப்ளஸ் அந்த சொன்னது உங்களுக்கு ஹிட் மிஷின் ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க தெரியுமா சார்? அந்த மிஷின் இந்த படத்தை நல்லா தள்ளிடுன்னு நான் நம்புறேன். ஏன்னா எல்லா ஸ்டைல் ஆஃப் பாட்டும் இந்த படத்தில் அமைஞ்சது இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமா பார்க்குறேன். அவர் எப்படி எல்லா ஜானரும் பண்ணணும், அது ஹிட் கொடுக்கறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா இப்போ அமரன் அது ஒரு ஜானர்ல இருக்கும், இப்போ ரீசெண்டாக அந்த பராசக்தி சிங்கிள் ஆகட்டும், குட் பேட் அக்லி ஆகட்டும், ஒன்னொன்னு வேற இதில் இருக்கும்போது எக்ஸ்டர்னரியா அதெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி எனக்கு என்ன இந்த படத்துல எல்லா ஸ்டைல்ல இருந்து ஒரு பாட்டு அமைஞ்சதே
ரொம்ப சந்தோஷம் சார். ஓவராலாக இந்த ஆல்பம் வந்து டெஃபினட்டாக மக்களுக்கு இன்னும் நல்ல படத்துக்கு அப்புறம் போய் சேரும் நம்புகிறேன். என்னோட ஃபேவரட்னு இந்த கடைசி பாட்டு வெற்றி வீரனே அப்படின்ட்டு சார் கிட்ட சார் இந்த பாட்டை எப்படியாவது விட்டுருக்கு சார், இந்த பாட்டு போதும் சார். ஏன்னா அந்த பாட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹீரோ ஒரு வில்லன் எல்லாத்தையுமே தாண்டி ஒரு காமன் மேனுக்கான ஒரு பாட்டாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். எல்லா காமன் மேனும் உண்மையாக உழைக்கிற எல்லாருக்குமே அந்த பாட்டு போய் சேரும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இந்த ஆல்பம்காக. அண்ட் அசாத் மாஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மாஸ்டர். எந்த மாஸ்டர் கூட ஒர்க் பண்றதுனாலே கன்ஃபார்மா அசாத் மாஸ்டர் கூட ஒர்க் பண்ணி தீர்வேன்னு நான் சொல்லிட்டேன். அதாவது இது போதுன்றாருங்க, இது போதும் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு மாஸ்டர் எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாயிடுச்சு எனக்கு. ஏன்னா எனக்கு அந்த லொக்கேஷன் போனதே நாங்கள் சீரியல் ஷூட் பண்ண லொக்கேஷன், அந்த கண்ணுமொழி பாட்டுக்கு அந்த லொக்கேஷன் போயிட்டு எனக்கு மாஸ்டர் கூட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி மாஸ்டர். டெஃபினட்டாக நம்ம நிறைய ஒர்க் பண்ணலாம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. முக்கியமாக சதீஷ் ஸ்டெப் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மாஸ்டர். அண்ட் ஆர்டி சார், நான் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் பண்ணுற ஒரு சீனியர் டிஓபி சார். எனக்கு எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படியே அந்த மாதிரி அமைச்சிட்டாங்க. எனக்கு என்னன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் விக்கர்ணன், இப்போ தான் நம்ம வந்துட்டு இருக்கோம். ஒரு எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக பார்த்துக்கிற நல்லபடியாக அதை ஹேண்டில் பண்ணுற ஒரு ஆள் வந்து தேவை. ரொம்ப சூப்பராக பார்த்துக்கிட்டு எனக்கு இன்னைக்கு படம் பார்க்கும்போது ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது அந்த நல்ல ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு சார். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். எல்லாத்தையுமே டோட்டலாக காப்பாற்றி கொடுத்துட்டீங்க. தேங்க்யூ. அண்ட் ருஹானி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஸோ ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் யூ. டெஃபினட்டாக உங்களுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு வரணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். தானு சார், கதிரேஷ் சார் ரொம்ப நன்றி சார், வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. பவன் சாரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அதுவும் நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க. டெஃபினட்டாக படம் முடிச்சு எல்லாரும் வரும்போது பவன் சார் பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி, தலைவர் ரெட்டின பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி கண்ணுக்குள்ளேயே நிற்கும்னு நான் நம்புகிறேன். அதனால இப்போதைக்கு ஒரு இன்சைட் ஜோக்காக நாங்கள் மட்டும் சிரிச்சுக்கலாம். படத்துக்கு அப்புறம் நீங்களும் சந்தோஷமா இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். மற்றபடி வேலை பார்த்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. யாரையாவது மிஸ் பண்ணிட்டா மட்டும் மன்னிச்சுக்கோங்க. வினோத் தலைவா ரொம்ப நன்றி தலைவா. எனக்கு வினோத் கூட ரமேஷ் அண்ணன் கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. குட் நைட்டு டூரிஸ்ட் ஃபேமிலியெல்லாம் நடிச்சிருப்பாப்புல. ஒரு ஷூட்டிங் வர முடியலன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் கடைசியாக என் அண்ணன் நெல்சன் அண்ணன், அதாவது இப்போ ரீசெண்டாக அந்த கிஸ் படத்தோட ப்ரொமோஷனில் ஒரு டெம்ப்ளேட் ஒன்று பயங்கரமாக இதாச்சு. நம்ம சதீஷ் வந்து சொல்லியிருப்பாப்பா என்னை தடுத்து நிறுத்துக்குச்சு அப்படின்னு தப்பு பண்ணும்போது, அந்த மாதிரி லைஃப்பில் முக்கியமான டைமில் என்னை தடுத்து நிறுத்தி கரெக்டாக ஆரம்பித்த இடத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும், இப்போ இந்த படத்தோடு நான் எதுவுமே கேட்கல, ஆனால் கேட்டாலும் சரி கேட்கலாலும் சரி கூடவே இருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டு தெரியல எத்தனை பேருக்கு இது அமையும் அப்படின்னு தெரியல. தேங்க்ஸ் சொல்லி சிம்பிளாக முடிக்கவும் முடியாது. ரொம்ப ரொம்ப நன்றிண்ணே வந்ததுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஓவராலாக. மற்றபடி நவம்பர் 21 படம் ரிலீஸ் ஆகுது. அர்ச்சனாக்கா வந்து நாங்கள் டாக்டரில் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அப்போ தான் இன்னும் நல்ல பழக்கம். எனக்கு என்னன்னா ஆஸ் அ பர்ஃபார்மராக அண்ணன் சொன்ன மாதிரி அர்ச்சனாக்கா நம்ம எந்த ஃபீல்டுமே கொடுக்க தேவை, அவங்க கொடுத்துட்டு அவங்க சூப்பராக பார்த்துப்பாங்க அப்படின்ட்டு. உங்கள் பொட்டன்ஷியல் அளவுக்கு இந்த ரோல் அங்கே இது படமா எனக்கு தெரியல. ஆனால் டெஃபினட்டாக இன்னொரு படத்தில் நிச்சயமாக பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆசை. நிச்சயமாக அதுவும் நடக்கணும்னு. மற்றபடி அவ்வளோதாங்க. வந்தவர்களுக்கு திருப்பி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. 21ஆம் தேதி படம் ரிலீஸ் ஆகுது. எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்தும். ரொம்ப திருப்திகரமாக பார்த்துட்டு எல்லாரும் வீட்டுக்கு போவேங்க நம்புகிறேன். பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவேன். எப்போ போல கூட